آپ وہاں مسلمانوں کو جو اپنا گاجر مولی کی طرح کاٹا اور ذبح کیا جا رہا ہے وہ صرف معیشت کی بنیاد پر ہے. تو ہم پوری دنیا کے اندر آج اگر ان کا معاشی بائیکاٹ کریں, ان جتنی پروڈکٹ ہیں, ایک طرف میں فلسطینیوں کا رونا روتا ہوں, روزانہ میں ان کی بات کرتا ہوں, کہتا ہوں جناب ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا, اور دوسرا میرے گھر مسلم امہ کو جگانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی کامران بھائی, ماشاءاللہ آپ کے ساتھ اس وقت ہمارے پینل میں بین الاقوامی ماہرین, امور کے ماہرین موجود ہیں. بھائی فیصل عزیز صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی, امت کا جو رونا رویا, اس حوالے سے میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم عبادت پر بڑا زور دیتے ہیں. کوئی حج کرنے جا رہا ہے, کوئی نوافل پڑھنے جا رہا ہے, کوئی صدقہ کرنے جا رہا ہے, کوئی خیرات کرنے جا رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں. فلسطین کے حوالے سے ہے, تقریریں ہم سارے کرتے ہیں, احتجاجی مظاہروں میں ہم سارے جاتے ہیں, اپنے دکھ کا اظہار ہم سارے کرتے ہیں. جو کام ہمیں کرنا چاہیے اگر ہم وہ نہیں کرتے تو شریعت ہمیں کس روح سے دیکھتی ہے. میں یہ نہیں جانتا کہ یہاں بین الاقوامی امور کے جو ماہرین آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یا بھائی فیصل عزیز صاحب بیٹھے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں آپ کے اس پینل کے توسط سے, پروگرام کے توسط سے, کہ جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے اور آپ بھی اس آواز کو حصہ بنائیں اپنا, اور پوری دنیا میں یہ آواز جانی چاہیے کہ مسلم ممالک ہمارے جتنے بھی ہیں وہ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں. یہ ہم جانتے ہیں کہ آج معاشی جنگ ہے اور اسرائیل جو وہاں فلسطینیوں کو آج مار رہا ہے, وہاں قتل عام ہو رہا ہے, بچوں کا ہو رہا ہے, خواتین کو ہو رہا ہے. آپ وہاں مسلمانوں کو جو اپنا گاجر مولی کی طرح کاٹا اور ذبح کیا جا رہا ہے وہ صرف معیشت کی بنیاد پر ہے. تو ہم پوری دنیا کے اندر آج اگر ان کا معاشی بائیکاٹ کریں, ان جتنی پروڈکٹ ہیں, ایک طرف میں فلسطینیوں کا رونا روتا ہوں, روزانہ میں ان کی بات کرتا ہوں, کہتا ہوں جناب ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا, اور دوسرا میرے گھر کے اندر جتنی چیزیں آ رہی ہیں, میں مشروبات جو پی رہا ہوں, میں جتنی پروڈکٹ استعمال کر رہا ہوں, میں وہ اسرائیل کی استعمال کر رہا ہوں. اگر مجھے فلسطینیوں کے ساتھ میں انہیں مسلمان سمجھتا ہوں, ان سے میں محبت کرتا ہوں, مسجد اقصیٰ کی قبلہ اول کی میرے دل میں محبت ہے, تو کم از کم میں اتنا تو ضرور کر سکتا ہوں نا کہ ہمیں ان کی جو پروڈکٹ ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور یہاں جو بات میں اصل کرنا چاہتا ہوں یہ تو عوامی کام ہے, لیکن ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا حکومت کی سطح پر اپنی عوام کو یہ کہیں کہ وہ ان کا مکمل ان کی معیشت کا بائیکاٹ کریں. آپ دیکھیں پاکستان سے لے کر مراکش تک ایک جغرافیائی جو نقشہ ہے وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی ایک لمبی لائن ہے. اگر ہم 2 دن تک ان کا ناطقہ بند کر دیں معاشی طور پر, یہ فلسطین کے اندر جتنا ظلم ہو رہا ہے ایک دن کے اندر اسے روکنے پر مجبور ہو جائیں گے. مگر بات یہ ہے, تلخ الفاظ یہ ہیں کامران بھائی, فیصل عزیز صاحب اس پر تجزیہ بھی کریں گے. مجھے پہلے بھی ان کا تجزیہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے اندر ایک منافقت ہے, ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں, ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. ہم صرف عبادت اس کو سمجھتے ہیں جناب ہم نے حج کیسے کرنا ہے, نوافل کیسے پڑھنے, روزے کیسے رکھنے ہیں, لیکن ہم مسلمانوں کی محبت جو ہے اس کے ساتھ اسے ہم عبادت نہیں سمجھتے. بھائی دنیا کے اندر خانہ کعبہ پر بھی اگر حملہ ہو جائے تو اس خانہ کعبہ سے زیادہ عزیز آپ کو مسلمان کی جان ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہا, اے خانہ کعبہ تو مجھے بڑا عزیز ہے, لیکن تجھ سے کہیں کروڑ درجے زیادہ عزیز مسلمان کا خون ہے, مسلمان کی عزت ہے, مسلمان کی آبرو ہے. اگر آج ہم سچے دل سے واقعتاً مخلص ہیں تو ہمیں مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں یا آج غیر مسلم وہ جو اظہار یکجہتی کر رہے ہیں فلسطین کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, قبلہ اول کے ساتھ, ہمیں ان کا مکمل معاشی طور پر بائیکاٹ کرنا چاہیے. معاشی طور پر بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے. مفتی صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. یہی پوائنٹ پہ فیصل صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, معیشت کا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے اسرائیل کی؟ دیکھیں جب میں پہلے گفتگو کر رہا تھا میں نے کوئی 7-8 پوائنٹ اس کے اوپر پیش کیے تھے کہ پاکستان سمیت جو مسلم امہ ہے اور اس کے اندر جو عرب کنٹریز ہیں ان کے نقطہ نظر میں بہت فرق ہے. یورپینز جو ہیں وہ اس کو ہیومن رائٹس کے طور پر دیکھ رہے ہیں, امریکن پالیسی کچھ ہے, ان کے سینیٹرز کے اندر گفتگو اور کچھ ہو رہی ہے. سینیریو فلسطین کا نیا نہیں ہے, اسٹریٹجیز ہم بناتے ہیں, عمل درآمد نہیں ہو پاتا, لابنگ ہماری ویک ہے, غصہ ہمیں زیادہ ہے, چیزیں بکھری ہوئی ہیں. اسرائیلی مصنوعات کے اوپر پابندی عائد کرنا, کیا OIC یا کوئی بھی فورم ایسا 6-8 ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے پارلیمنٹ میں 2 گروپ بن جاتے ہیں, الگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, کہ OIC کے اندر بھی کوئی گروپ بن سکتا ہے, وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے. UAE کا رویہ, سعودی عرب کا رویہ, قطر کا رویہ, عمان کا رویہ بالکل الگ ہے.
बिल्कुल अलग। और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं खामोश हैं। ये जो तड़प रहे हैं ये चंद कंट्रीज हैं, उसमें भी तड़प जो है वो ट्विटर तक है, ट्विटर तक और एक दो दौरों तक वो तड़प जो है वो बाहर उस तरह से नहीं आ रही। आप माशी तौर पर मजबूत नहीं होते, आप कुछ नहीं कर पाते। 21st सेंचुरी में ये चीज़ हर जगह पे लिखी हुई है। लॉबिंग एडवोकेसी के मराहिल के अंदर भी आप उस तरह कामयाब नहीं हो सकते। तो जो मोहब्बत का इजहार है, जो अकीदत का इजहार है, जो फ़लस्तीनियों से, फ़लस्तीन से मोहब्बत का इजहार है, वो तो हो रहा है, लेकिन अमली तौर पर कोई चीज़ रास्ता आगे नहीं है। क्या मुस्लिम उम्मा ये फैसला कर सकती है, उसमें अरब ममालिक को भी शामिल कर लें, ये भी कर लें कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर इजरायली अशिया की खरीदो फरोख्त पे अपने अपने ममालिक पे पाबंदी आयद कर दे? सबसे पहली चीज़ है। अब वो डरते हैं, घबराते हैं, वो आगे बढ़े, पिछले एक साल के अंदर बहुत सारे आगे बढ़े तो मुमकिन नहीं नज़र आता, लेकिन ये एक बड़ी चीज़ है जिस पे कैंपेन चल रही है। सफारती ताल्लुकात को महदूद कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, इजरायली तैयारों के ऊपर पाबंदी आयद कर सकती है, उनके इजरायलियों को अपने मुल्क में आने से रोक सकती है, जो हैं उनको वापस भेज सकती है। क्या इजरायलियों को अपने अपने ममालिक में भेजने के साथ साथ उनके ऊपर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कोई पाबंदी आयद कर सकती है? क्या मुस्लिम उम्मा मुत्तफ़क़े तौर पर अमेरिका से मुतालबा कर सकती है कि ह्यूमन राइट्स की बुनियाद के ऊपर आप फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो बार बार वीटो कर देते हैं ये राइट इस्तेमाल न करें, बल्कि सबके साथ खड़े हों और इजराइल को रोकें? दरखास्त ना करें, फोन कॉल पे दरखास्त ना करें बाइडन साहब। आप क्या मुस्लिम उम्मा प्रेशर डाल सकती है? क्या सऊदी अरब, यूएई ये सब मिलकर प्रेशर डाल सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि मुस्लिम उम्मा के साथ पाकिस्तान समेत जो मुस्लिम उम्मा की रियासतें हैं ये बैठकर तय करें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 नहीं हो रहा है, क्या स्ट्रेटजी बनाएं कि क्या हम इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर सकते हैं? क्या मुस्लिम उम्मा ये तय कर सकती है 4-4, 5-5 हज़ार किलोमीटर के जो मिसाइल बनाए हुए हैं क्या ये कभी चलेंगे? आप न चलाएं, लेकिन क्या उस फेज में आके आप मीटिंग कर सकते हैं? क्या मुस्लिम उम्मा की फौजी ताकतें बैठकर ये बात कर सकती हैं कि बहुत हो गया, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, हम बार बार ये बातें करते हैं, हम अहादीस की मिसालें देते हैं, प्रैक्टिकली तो हम सुन बैठे? क्या ऐसा कोई इजलास हो सकता है जिसमें फौजी सरबराहान बैठें और ये तय करें कि फिर आके अपने वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट्स को बताएं? क्या ये मुमकिन है? ये 7-8 पॉइंट है, बहुत वैलिड आपने सवाल उठाए हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। आपकी जानिब आना चाहूँगा मुनव्वर साहब, क्या समझते हैं आप जो यूएन है इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा कठपुतली की हैसियत इख्तियार कर नहीं चुका है, और अगर ऐसा है और वो चीज़ों को लेके ऐसे ही चलता है आगे तो अपनी हैसियत जो है वो क्या खो नहीं देगा? ये आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखें जी, ओआईसी की भी कोई हैसियत नहीं है और अब अक़वाम मुत्तहिदा भी उसी तरफ गामजन है। फ्रैंकली स्पीकिंग, फैसल साहब ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया ये सिचुएशन, जो ग्रिम सिचुएशन है वो सिर्फ मुस्लिम उम्मा की नहीं है, इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी वही है। कम अज कम मुस्लिम उम्मा अगर चीजों का बायकॉट नहीं कर सकती, यूनाइटेड नेशंस में उनके पास इतनी से नहीं है कि वो एक यूनिफाइड रेजोल्यूशन अगेंस्ट इजराइल को अडॉप्ट करें। हालांकि पहले भी काफी रेजोल्यूशन आई, हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन कम अज कम एक कॉमन नैरेटिव तो डेवलप कर सकते हैं। वेस्ट ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया 1648 में जो सिस्टम आपने डेवलप किया, नेशन स्टेट सिस्टम का जो रूल्स एंड लॉज आपने डेवलप किए, उसकी पामाली इस वक्त इजराइल और इंडिया कर रहा है। मिसाल के तौर पे इलीगल डिटेंशन का सवाल अगर आप उठा के देखें, यूनाइटेड नेशंस की आर्टिकल जो 5 और 9 है, जो उसकी खिलाफ वर्जी है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की। वो किसने बनाया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन राइट्स? सारी अक़वाम ने मिलकर बनाया। टॉर्चर को उठा के देखें जी, वो बैन हो रहा है कि आप फिजिकल टॉर्चर और साइकोलॉजिकल टॉर्चर नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद आप उठा के देखें जो इजराइल 1999 तक उन्होंने इस टॉर्चर को उन्होंने लीगलाइज करार दिया। सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने कहा आपका पॉइंट आ गया। सॉरी, आई हैव टू कट यू शॉर्ट, मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है। मुनव्वर हुसैन साहब आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अली सरवर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुफ्ती अबू मोहम्मद। नमस्कार दोस्तों, ये थी पाकिस्तान मीडिया की एक और मज़ेदार वीडियो। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इजराइल और फ़लस्तीन विवाद में पाकिस्तान एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है और पाकिस्तान मीडिया इसको और बड़ा चढ़ा के बताता है। अब पाकिस्तान मौलाना बता रहे हैं कि कैसे हम इजराइल को प्रस्त कर सकते हैं, इजराइल कैसे मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट रहा है। वो बोलते हैं कि इजराइल के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करो। चलो छोड़ो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।